Dulu kalau nggak zoom. Sakit suara. Pegang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون
والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقتل الأصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنات عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال أشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي الجنة صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduha walidayati lamma hasra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza laha wal layli idza yasha was samai wa ma binaha wal ardi wa ma taha wan nafsi wa ma saha fa awma farjuha yaqawlaha qad afallaha man zaha wa qala man dahdaha kadzdzaba nasuna yaqibuna idza nafasa ra'saha فقلنا لكم وسبل الليل فقال واستعطيها فكذبوه فعقبها فاجتهد مع آلهم ربهم بذنبه فساها والبحر فيها بسم الله الرحمن الرحيم. Saya di KPA. Fokus ke MC. Langsung apa? Ini dulu. Kamu tadi tak kasih ganti ya? Apa? Tadi tak ganti itu MC. Siapa dia? Terima ini. Ada kan? Mana sampai ya? Iya. Enggak ada MC. Dia fokus. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra wa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insanu ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tudhi'hu wasjud waqtarib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
Lailatul Qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasiyara. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idzi yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha wal falmuriyati qadha falmurirati subha fa'atharna bihi naf'a fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanun wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal faratil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man syakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Aja bayar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابدون ما عبدتم ولا عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bapak Ede dan rekan sekalian. Semoga baik yang membaca maupun mendengar, semoga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya itu dialog seputar kerana ibadah berbina dalam arti akan dimengatori oleh saudara Jusri Hijabah mahasiswa semester 5 Mokab Pati Agis yang pemateri yaitu Al-Ustaz Al-Difisi SPI IMBD kepada yang kami silakan. Balik. Putar. Langsung putar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini kita dapat merasakan betapa indahnya nikmat Islam tersebut. Selanjutnya, salawat beriringkan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, manusia yang agung, tokoh yang paling berpengaruh, manusia yang paling mulia, yang memberikan perubahan terbaik bagi alam semesta ini. Beliau adalah tokoh revolusioner sejati, yang perjuangan indahnya dapat kita rasakan saat ini. Siapakah dia? Dia adalah manusia yang paling mulia, Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau dapat mengalir kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kita para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Semoga juga syafaat ini nantinya dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak dari api neraka dan siksa akhirat nanti. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa Universitas IPA Palembang dan juga Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Nanti setelah dialog ini akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilahkan nanti untuk Bapak, Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya silahkan di WA di nomor WA saya 0838 0166 5162. Saya ulangi sekali lagi 0838 0166 5162. Oke, jadi nanti silahkan yang ingin bertanya. Kalau sempat pertanyaannya nanti akan kami sampaikan, akan kami tanyakan kepada Ustadz Aidil. Lebih baiknya pertanyaan nanti seputar Nabi Muhammad. Tapi kalau ingin bertanya di luar itu, insya Allah kita terima nanti. Nah, hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai dialog kita pada hari ini, ada kala baiknya saya menyampaikan biodata pribadi dari pemateri kita pada hari ini.
pemateri kita pada hari ini yaitu yang terhormat Al-Ustaz Aidil Fitri SPDI MPD. Beliau adalah Ketua Lembaga Kajian dan Dakwah Islam Universitas IBA Palembang, sekaligus juga dosen agama di Universitas IBA Palembang. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1982 dan beralamatkan di Perum OPI Jakabaring Palembang. Riwayat pendidikan beliau di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan S2 Universitas Negeri Jakarta. Moto hidup, permusuhan akan melemahkan persatuan dan menghilangkan kekuatan. Luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari biodata pribadi beliau ini adalah orang yang sepertinya sudah lama, dan sejak usia dini beliau ini sudah berada dalam lingkungan keagamaannya yang sudah baik. Maka dari itu sepertinya ini adalah keputusan yang tepat untuk kita mengundang beliau dalam acara maulid kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita sapa pemateri kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Di tengah pandemi global yang melanda ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Tidak mengurangi semangat kita ya. Masuk juga memperingati ya kelahiran Nabi Muhammad SAW pada besok ya. Besok 12 Rabiul Awal. Semoga lewat kegiatan ini juga nantinya kita dapat mengedukasi generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas IBA Palembang. Nah, sepertinya kita langsung saja berdialog ini Pak. Sebab rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen sepertinya sudah semangat dan antusias untuk banyak belajar dari cerita atau juga teladan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau saya mendengar nama Nabi Muhammad SAW itu ada sebuah getaran di dalam hati saya, ada sebuah rasa haru, ada rasa senang, ada rasa sedih, dan ada rasa bahagia juga Ustaz. Karena kalau kita mengingat perjuangan beliau untuk umatnya itu sangat luar biasa. Bahkan kalau saya tidak salah, di akhir hayat beliau juga beliau tetap memikirkan umatnya, memikirkan keadaan umatnya setelah beliau itu bagaimana Ustaz. Itu menurut saya sebuah perjuangan yang sampai akhir hayat itu sangat itu sangat membuat kita begitu terharu untuk itu semua. Dan maka dari itu kami merasa kegiatan maulid ini adalah kegiatan yang baik untuk kita semua, untuk mempelajari tentang sejarah Nabi, sirah Nabi, keteladanan Nabi. Maka dari itu tema yang kita angkat dalam kegiatan ini adalah tema yang tepat, yaitu keteladanan Nabi Muhammad SAW bagi generasi muda. Karena juga kita selain merayakan atau memperingati maulid ini, Ustaz, kita juga tidak boleh lupa bahwa hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Ya, maka dari itu pas. Jadi ini sebenarnya momen yang pas, momentum yang tepat untuk kita mengedukasi generasi muda kita. 28 Oktober 28 Oktober Sumpah Pemuda, besok Rabiul Awal, Maulid Nabi. Jadi dua kegiatan kita jadikan satu. Temanya pun kita gabungkan. Ya, kita banyak berarti bagi generasi muda. Cara tentang pendidikan pemuda. Nah, kalau kita berbicara tentang generasi muda, permasalahan akhlak di generasi muda itu begitu sangat disoroti Ustaz dalam diri generasi muda saat ini. Hal ini juga dikarenakan mungkin seorang tokoh atau public figure yang diidolakan oleh generasi muda saat ini mungkin belum terlalu mengedukasi di mengedukasi generasi muda akan akhlak yang baik. Dari itu lewat kegiatan ini kami juga mengajak rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen untuk mengidolakan
Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dan menjadikan panutan atau acuan dalam beretika di masyarakat sehari-hari. Karena beliau ini adalah manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna untuk kita jadikan panutan dari segi apapun, terutama dalam urusan akhlak. Karena kalau saya tidak salah ini dikutip di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka latakhuluqin azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berakhlak atau berbudi pekerti yang agung. Juga di dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, lewat dari ayat dan hadis ini kita juga dapat menyimpulkan sebenarnya Allah itu sangat mengagumi akhlak dan kemuliaan akhlak dari Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Ustaz, jadi pemahaman saya sebagai moderator, sepertinya tema yang akan kita fokuskan pada hari ini, kita sepertinya mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah SAW bagi generasi muda. Sebenarnya kita, karena kalau kita berbicara tentang teladan Nabi, mungkin kita tidak cukup waktu sejam-jam, ini bertahun-tahun mungkin. Jadi untuk saat ini kita coba membahas tentang teladan akhlak. Pertanyaannya nih Ustaz, akhlak yang seperti apakah yang harus diteladani oleh generasi muda saat ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi tadi ya salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ala kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya tadi sudah ya dibuka oleh moderator. Kegiatan kita pada hari ini bertepatan dengan 28 Oktober. Jadi Sumpah Pemuda. Jadi kegiatan yang sebenarnya tidak kita tahu ya, tema yang kita buat pun ya cocok gitu ya. Jadi teladan Nabi ya, bagi generasi muda. Besok Maulid Nabi, hari ini kita sudah ya, memperingati ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya saya ingin menyampaikan dulu pada seluruh panitia ya, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung mendukung kegiatan kita pada ya, hari ini, dari yayasan ya, Universitas IBA, dari rektorat, begitu juga dari adik-adik mahasiswa ya, panitia dari kamus, dari pembina kamus Ibu Rahmi ya. Jadi semua yang terlibat baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung, kita ya mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala segala bantuannya ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada hari ini kita berniat tidak lain ya untuk bergembira atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlak. Jadi inti daripada kelahiran Nabi, inti daripada Nabi diutus menjadi Rasul itu bagaimana kita ini memilih akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia itulah ya semua aktivitas ya keduniaan kita itu akan menjadi baik.
Kita lihat setiap amal-amal ibadah itu kan tujuannya adalah akhlak kan. Puasa ya kan, bagaimana menahan nafsu kita. Sholat, bagaimana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ya. Tujuan sholat bagaimana mencegah diri daripada perbuatan keji dan pada ujung-ujungnya adalah akhlak. Alhamdulillah kita pada hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masih kesehatan, kesempatan dalam merayakan atau memperingati hari ya, Maulid Nabi atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Nabi Muhammad, ada ulama yang mengatakan kelahiran Nabi Muhammad itu yang melebihi daripada ya, Idul Adha, Idul Fitri ya. Karena apa? Karena Idul Adha, Idul Fitri itu ya sebab ada kelahiran Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad itu muncul ada Idul Adha, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, ada yang lain-lainnya kan. Jadi kita artinya Nabi Muhammad layak untuk kita ya tentu kan. Bukan saat ini saja, tapi momen yang saat ini kita lakukan ini pertepatan. Jadi setiap saat juga harus kita peringati. Termasuk juga kenapa kita memperingati Maulid Nabi ini? Karena perintah dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Dalam surat Yunus ya ayat 40 ayat 58 itu kul bifadlillah wa birahmati fa bidzalika falyafrahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan memberikan rahmat, maka daripada itu kita disuruh untuk bergembira. Ya Allah memberikan karunia dan rahmat. Rahmat itu apa? Ya macam-macam. Nah, termasuklah lahirnya Rasulullah SAW sebagai rahmat. Ya, sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi itu diutus untuk memberikan rahmat, kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi perintah. Jadi Maulid itu merayakan, bergembira ya atas kelahiran Nabi itu bagian daripada perintah Al-Quran. Di dalam hadis juga seperti itu. Di dalam hadis juga ketika sahabat melihat Nabi berpuasa di hari Senin, ditanya, ya, puasa apa? Nabi menjawab, hari Senin merupakan hari kelahiran. Hari Senin turunnya ayat Al-Quran yang pertama. Hari Senin sebagai awal hijrah, hari pertama hijrah. Nah, jadi memuliakan hari yang baik, gitu kan. Termasuklah kelahiran Nabi. Jadi tidak berlebihan ya kita bergembira atas kelahiran Nabi SAW. Jadi zaman jahiliyah, zaman ya yang bercahaya penuh dengan kebenaran kebaikan ini karena kelahiran Nabi Muhammad SAW dan patut kita lakukan. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu dari 1 bulan yang lalu kan. 1 bulan lalu kita melakukan berbagai aktivitas lomba, itu kan, azan, murattal, apalagi puisi, dakwah selalu melalui media online. Dan khatmil Quran itu juga. Jadi kita isi Maulid Nabi dengan khatmil Quran dari 1 bulan lalu. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi kan sudah kita bagi ya 1 orang berapa juz kan, dan tadi kita akhiri dengan ya bersama-sama menyelesaikan juz yang ketiga 30. Jadi memang ya akhlak itu penting, apalagi bagi kita generasi. Bagaimana Nabi itu kalau kita pelajari dulu waktu SD ya, berarti ada sifat wajib bagi Rasul kan, sifat wajib bagi Rasul. Ada fatona, ada tabligh, ada amanah, ada sidik ya, sidik amanah. Itu kalau kita implementasikan ya di dalam kehidupan kita, termasuk di dalam generasi muda ini, ya pas itu. Ya. Kalau kita kaitkan dengan mahasiswa misalkan, fatona itu maksudnya apa? Intelektual, ya, intellectual vision, fatona, kecerdasan. Itulah yang kita pelajari ya, teori-teori dalam kelas, ya, teori-teori yang kita pelajari dalam ruang kelas bersama dosen dengan mata kuliah. Itu bagian daripada fatona yang memperkaya ilmu pengetahuan wawasan kita ya dengan guru, ya kan? Itu yang juga dilakukan oleh Rasul dengan tadabbur dan tafakkur. Ya, tadabbur dan tafakkur. Tadabbur itu mengkaji Al-Quran, bagaimana Nabi diajarkan oleh
malaikat ya. Kalau Nabi itu juga kuliah. Ya, rektornya itu Allah gitu kan. Nah, kalau kita ibaratkan kan, dosennya itu malah malaikat. Nah, kitabnya itu Al-Quran. Jadi Nabi juga belajar. Bagian daripada sifat fatonah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau dikaitkan kita seperti itu juga. Di mana kita belajar ya guru kita punya kitab, kita punya orang pemimpin, dan itu bagian daripada proses ya kita menuntut ilmu. Nah, itu penting. Ya, artinya kita mencontoh Rasulullah. Jadi belajar bagian teladan kita mengikuti Rasulullah dalam sisi fatonah ya kecerdasan. Yang kedua tabligh. Nah, tabligh ini kalau kita lihat juga ya dewasa ini disamakan dengan emosional mission. Ada emosional mission di tabligh. Jadi kegiatan-kegiatan kita di luar ya akademik gitu kan, berorganisasi, bermasyarakat ya, bergaul apa misalkan kalau ada mahasiswa panjat ke gunung-gunung Mapala, itu kan bagian daripada membangun emosional membangun tabligh ya di dalam diri kita yang sama seperti yang ada pada diri Rasulullah. Tabligh jadi membangun emosional. Jadi tidak kita khususkan kegiatan kita di kampus itu dengan belajar di ruang kelas, tapi juga bagaimana kita bangun emosional quotient itu dengan terlibat di berbagai organisasi. Di situ kan kita terjadi konflik nanti kan, bagaimana menyelesaikannya, bertemu dengan beberapa orang di beberapa suku, bangsa, suku, daerah, itu kan bahasa berbeda, adat istiadat berbeda, di situ kita kumpul. Sehingga nanti ada konflik di situ, bagaimana kita menyelesaikannya, itulah emosional, membangun emosional quotient. Tidak hanya duduk di ruang kelas mata, tapi bagaimana kita bersosialisasi di organisasi. Penting ya, teman-teman sekalian, itu tabligh. Teladan Nabi yang kita ambil daripada kita kaitkan dengan kehidupan kita kuliah atau sebagai mahasiswa. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini sama dengan yang keempat, ada amanah, ada sidik dan amanah. Itu religion spiritual vision. Jadi kan kalau istilah sekarang itu ada intellectual vision, ada emotional question, ada spiritual question. Nah, spiritual question itu diwakili dengan sidik dan amanah. Sidik dan amanah. Sidik itu ya jujur, dapat dipercaya. Ya. Amanah itu memegang tanggung jawab. Jadi setiap manusia itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu adalah pemimpin dan kita harus menjaga tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Nah, semua kita kan pemimpin. Nah, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Maka kita harus amanah. Nah, itu bagian daripada spiritual vision Nabi itu. Al-Amin termasuk ya sidik itu bagaimana Nabi itu jujur. Kalau kita lihat sejarah Nabi itu kan beliau berjuluki Al-Amin itu bukan ketika menjadi Nabi, tapi jauh sebelum menjadi mudanya. Bahkan ketika umur Nabi 35 tahun ya, sebelum 5 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul, itu di Mekah itu kalau kita lihat sejarah pernah terjadi banjir yang besar sehingga berpengaruh kepada bangunan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu ya rusak sehingga ya, orang kabilah di Arab Saudi itu memperbaiki semuanya ya, ikut serta dalam memperbaiki itu. Nah, ketika sudah selesai, ada satu ini barang yang belum diletakkan di tempatnya, yaitu Hajar Aswad. Jadi semuanya sampai 5 hari 4 hari itu berdebat ini sampai mau jadi pertikaian. Ini semuanya ingin merasa layak untuk menaruhkan Hajar Aswad itu di tempatnya itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan ya, Nabi karena sudah kelihatan kan, kecerdasan tadi, amanah dan al-aminnya Nabi itu, kemudian usulkan supaya Nabi untuk mengangkatnya supaya netral kan. Ketika Nabi didaulat untuk mengangkat itu, ternyata Nabi mengangkat itu. Justru Nabi menyediakan kain ya, kemudian
setiap kabilah itu disuruh memegang ujung-ujung kain itu. 1, 2, 3, 4 kain. Kemudian Nabi naruh kan Hajar Aswad itu di atas kain dan diangkatlah baru sama-sama ke tempatnya. Kemudian Nabi angkat lagi ke tempat. Nah, jadi sejak itu semakin jelas ya apa namanya sifat al-aminnya dijuluki sebagai al-amin. Jadi Nabi kalau kita lihat itu jauh daripada apa namanya walaupun dia punya hak untuk itu, dia tetap memberikan yang keadilan ya, istilah itu kan. Jangan sampai ada permusuhan dan ada dendam sehingga Nabi melakukan hal seperti itu. Contoh di antara contoh. Jadi 4 tadi. Jadi kalau kita kaitkan dengan mahasiswa, itu tadi ada sifat fatona ya kita membangun intelektual kita, ya sifat tabligh membangun emosional kita, dan sifat amanah dan sifat apa sidiknya sebagai membangun spiritual lengkap. Nah, jadi itulah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu. Terus Masya Allah sekali ya teman-teman, kita telah mendengar seberapa mulianya akhlak dari Nabi Muhammad SAW, dan juga biasanya kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasannya setiap orang itu biasa jatuh cinta ataupun merasa kagum dengan keindahan akhlak. Bahkan dalam sinetron sekalipun pemeran yang memiliki akhlak yang baik biasanya yang lebih disenangi dibanding yang berparas. Padahal sinetron ya. Sinetron sudah sebenarnya mengedukasi kita bahwasannya kebanyakan orang itu lebih menyukai akhlak yang baik, terutama kalau akhlak tersebut dilengkapi dengan paras yang indah. Itu sangat idaman sekali. Nah, ini untuk implementasi dari hal-hal tersebut, keindahan akhlak tersebut yang kita tuh belajarnya menggunakan sistem yang seperti apa, Ustaz? Kita tuh misalnya kegiatan-kegiatan seperti apa biar kita dapat mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi terutama generasi-generasi muda agar mau belajar, mau mempelajari akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Memang kita kalau muslim itu kan disuruh memang untuk udah ya. Ila rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah. Jadi semua kita itu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mendakwahkan agama, dalam mendakwahkan agama Islam. Jadi semua kita tidak harus kiai, tidak harus ustaz ya, tapi semua kita dengan peran masing-masing itu berkewajiban dalam mendakwahkan, mengajak. Uda'u kata Allah dalam Al-Quran itu uda'u ila rabbika, ajaklah kepada Tuhanmu bil hikmah, dengan cara-cara yang baik. Jadi kita mengajak, kalau di organisasi misalkan ditanyakan dari bagaimana cara kita mengajak, kita mengajak dengan hikmah. Caranya apa? Kita dahulukan diri kita dulu ya. Organisasi kita dulu, kita dahulukan. Jadi dakwah bil hal, ya, istilah agama itu dakwah bil hal. Dakwah dengan tingkah laku, ya, dakwah dengan perilaku kita. Kita menunjukkan dakwah bil hal. Kan dakwah itu kan banyak bentuknya. Ada bil dengan ceramah ya kan, ada dengan tulisan, ya kan, ada dengan musik, gitu kan, ada dengan apa? Ya, gambar, kaligrafi, dakwah juga. Tapi yang sebaik-baik dakwah itu adalah dakwah bil hal. Dakwah dengan tingkah laku. Kita tunjukkan dulu ya kita ya, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita hubungan dengan ya sama manusia, ya, bagaimana kita ya ketika ada konflik ya kita menengahi, ya kan. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaykum. Ya. Kita semua itu adalah bersaudara. Kalau ada konflik kita disuruh untuk mendamaikan. Nah, jadi peran apa sebagai apa namanya ya bernyambung, ya kan, bernyambung. Yang putus kita sambung. Jadi kita tunjukkan dulu hal itu, baru kita mengajak. Jadi kita lihatkan dulu organisasi ini bagus, baik ya, manfaatnya baik, manfaatnya bagus, baru kita orang akan tertarik dengan sendirinya. Ya, insya Allah kalau niatnya ya karena Allah, kita mengajak untuk apa ke jalan Allah dan niatnya karena Allah, insya Allah akan diberikan jalan. Ada saja jalan usaha. Itu sudah kita dengar jawaban dari Ustaz Aidil Fikri.
bahwasannya cara terbaik dalam bisa dibilang mengiklankan atau mempromosikan ke teman-temannya agar dapat ikut serta dalam perbaikan akhlak, pembenahan akhlak, dalam menjadikan diri kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Maka dari itu marilah nanti